Next one parnuma shifting agriculture. This type of agriculture is performed by tribal people in a piece of forest and after clearing the trees through felling and burning the trunks and branches. அடுத்து once the land is cleared, crops are grown for 2 or 3 years and the land will get abundant as a fertile of the soil decreases. ஒரு 2 or 3 இயர்ஸ்க்கு அங்கே வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுவாங்க. அதற்கடுத்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த லேண்ட் வந்து டீஃபர்டிலைஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்து அனதர் ஒன் பிளேஸ் தே கேன் மூவ். The farmers then move to new area and the process will be repeated. They cultivate some grains and vegetables crops using the manual labor, not used in the machines, only for the manual labor that can produce the crops and fruits, vegetables, this like. It is also called slash and burn cultivation. The shifting agriculture, this is called as the slash and burn cultivation அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். அடுத்து ஓகே, இந்த ரிவர் வேலி ப்ராஜெக்ட்னு ஒன்று பார்த்தோம்லம்மா, அதில் என்னென்ன ரிவர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பாருமா. தாமோதர் வேலி ப்ராஜெக்ட், தாமோதர் Damodar Valley project, that is the river constructed across the Damodar and benefit states are the Jharkhand, West Bengal. So these two states are benefited. அடுத்து பக்ரானங்கல் ப்ராஜெக்ட், ஹையஸ்ட் கிராவிட்டி டேம் இன் த வேர்ல்டு. இது 1 மார்க்கு இன்டீரியர் கொஷினும் கேட்பாங்க, புக் பேக் கொஷினும் கேட்பாங்கம்மா. நெக்ஸ்ட்டு சட்லஜ் ரிவர், இந்த Bakranangal Dam, it was constructed across the Sutlej River and Punjab, Haryana and Rajasthan, these states are benefited in this river. Then Hirakud Dam, longest dam in the world, it is constructed across the Mahanadi. Orissa, the river, the state Orissa has benefited to the Hirakud Dam. And Kosi project, it is Kosi river, Bihar and Nepal. Then Tungabhadra project, that is in the Tungabhadra river. The beneficiary state is the Andhra Pradesh and Karnataka. And Teri Dam, this is the Bhagirathi river, Uttarakhand. The state was benefited the Uttarakhand. Chambal Valley project, Nagarjuna Sagar project, the Sardar Sarovar project, Indira Gandhi Canal project, Mettur Dam. So அடுத்து வந்து Chanbal, Krishna river, Narmada river, Sutlej river and Kaveri river. Then what are the districts are states are benefited? Rajasthan and Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Punjab and Haryana and Tamil Nadu. These states are benefited through these rivers. அடுத்து நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறோம். இது ஒரு 2 மார்க் கொஷின் சொல்கிறேன். different names of shifting agriculture in different regions in India. ஸோ ஜூம் அப்படின்றது அஸ்ஸாமில் சொல்லக்கூடிய ஷிஃப்டிங் அக்ரிகல்ச்சருடைய நேம். அடுத்து பூனம் அப்படின்றது கேரளா, போடு அப்படின்றது ஆந்திர பிரதேஷ், ஒடிஷா, இந்த ஒடிஷாவில். அடுத்து பீவர், மஸ்பம், பெந்தா, வீரா, இதெல்லாம் மத்திய பிரதேஷ். ஸோ இந்த டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் ஆர் கிவன் டு த ஷிஃப்டிங் அக்ரிகல்ச்சர். நெக்ஸ்ட்டு இன்டென்சிவ் ஃபார்மிங், ஒருங்கிணைந்த வேளாண்மை. இன்டென்சிவ் ஃபார்மிங் இஸ் அன் agricultural intensification and mechanization system that aims to maximize yield,
அதாவது உற்பத்தியை அதிகப்படுத்துதல், அதுதான் வந்துட்டு இன்டென்சிவ் ஃபார்மிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அவைலபிள் லேண்ட் த்ரூ வேரியஸ் மீன்ஸ் சச்சஸ் ஹெவி யூஸ் ஆஃப் பெஸ்டிசைட்ஸ் அண்ட் கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர். அதிகப்படியான பெஸ்டிசைட்ஸும் கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸும் யூஸ் பண்ணி அதிக விளைச்சலை பெறுவது தான் வந்துட்டு இன்டென்சிவ் ஃபார்மிங். அடுத்து ட்ரை ஃபார்மிங் அப்படின்றது இரிகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லாத ரெயின் வாட்டரை வச்சு செய்யக்கூடிய வேளாண்மை. This type of farming is practiced in arid areas where irrigation facilities are lacking. Crops cultivated in these areas can withstand dry conditions. ரொம்ப ட்ரை கண்டிஷனாக இருக்கக்கூடியது. The crops grown generally with the help of irrigation are also grown under dry farming. ஸோ சோளம், கம்பு இது மாதிரி இருக்கக்கூடியதெல்லாம் வந்துட்டு ட்ரை ஃபார்மிங் சொல்லலாம். இங்கே இரிகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடையாது. ஸோ ரெயின் வாட்டரை நம்பி செய்யக்கூடிய விவசாயம். அதற்கடுத்து in such circumstances the yields are generally low. Most of the areas under dry cultivation entertain only one crop per year. ஸோ இதில் வந்து ஒரு இப்போ ஆடி மாதம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஸோ அந்த டைமில் வந்து மழை வரும். ஸோ அப்போ மட்டும் விதைப்பாங்க. ஸோ இதை வந்து 1 yearly 1 type ஆஃப் கிராப்ஸ் ஆர் க்ரோன். அடுத்து மிக்ஸ்டு ஃபார்மிங் அப்படின்னா 2 or more crops are growing there, that is called as the mixed farming. Mixed farming is defined as a system of farm which includes crop production, raise, livestock, poultry, fisheries. ஸோ அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்டில் வந்துட்டு மிக்ஸ்டு ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதில் வந்துட்டு லிவ்ஸ்டாக் கால்நடைகள் மேய்த்தல், பவுல்ட்ரி, அடுத்து ஃபிஷரிஸ், பீ கீப்பிங் எக்ஸட்ரா சஸ்டைன் அண்ட் satisfy as many seeds of the farmer as possible. ஸோ ஒரே இதில் வந்துட்டு அக்ரிகல்ச்சரும் செஞ்சுக்கிறாங்க. லிவ்ஸ்டாக்கு, ஃபிஷரிஸ், அடுத்து ஹனி, இது மாதிரி ஹனிபி இது மாதிரி செய்கிறது தான் வந்துட்டு மிக்ஸ்டு ஃபார்மிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதற்கடுத்து டெரஸ் ஃபார்மிங். அடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது டெரேஸ் ஃபார்மிங். திஸ் டைப் ஆஃப் கல்டிவேஷன் இஸ் ப்ராக்டிஸ் ஸ்பெஷலி இன் ஹில்லி ஏரியாஸ். The terrace farming அப்படின்றது only for the hilly areas. This type of farming is there where lands are of sloping nature. The hill and mountain slopes are cut to form terraces and the land is used in the same way as it பர்மனெண்ட் அக்ரிகல்ச்சர். ஸோ அங்கே லேண்டு ஸ்லோப்பாக இருக்கும், பட் இருந்தாலுமே பர்மனெண்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அங்கே நடக்கும். சின்ஸ் த அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஃப்ளாட் லேண்ட் இஸ் லிமிட்டெட். ஸோ இந்த ஹில்லி ஏரியாஸில் வந்துட்டு ஒரு டேபிள் லேண்ட் அப்படின்னு இருக்கக்கூடியது, அதாவது ஃப்ளாட் லேண்ட் அப்படிங்கிறது இருக்காது. டெரேஸ் ஆர் மேடு டு ப்ரொவைடு ஸ்மால் பேச்சஸ் ஆஃப் லெவல் லேண்ட். ஊட்டி, கொடைக்கானல் இங்கெல்லாம் வந்துட்டு பேட்சாக லேண்ட் இருக்கும். சாயில் எரோஷன் இஸ் ஆல்சோ checked due to terrace formation on hilly slopes. சாயில் எரோஷன் அப்படின்றது அங்கே காமனாக இருக்கக்கூடியது. ஏன்னா அங்கே வந்து ஸ்லோப்பாக லேண்ட் ஸ்லோப்ஸ் இருக்கிறதுனால இருக்கும். ஸோ அதனால் அதை வந்து ஸ்டெப் இது மாதிரி வச்சு கல்டிவேட் பண்ணுவாங்க. அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு மேஜர் கிராப்ஸ் கல்டிவேட்டட் இன் இந்தியா. The major crops are India are divided into 4 major categories as follows: food crops, wheat, maize, rice, millet, pulses, etc. அடுத்து cash crops, sugarcane, tobacco, cotton, jute, oil seeds, etc. Then plantation crops, tea, coffee and rubber. Next horticulture crops, that is fruits, flowers and vegetables. These are the major crops cultivated in India. Next நம்ம ஃபுட் கிராப்ஸ்ன்னு பார்க்குறோம். ஸோ அந்த ஃபுட் கிராப்ஸில் என்னென்ன கிராப்ஸ் வந்து க்ரோ ஆகுது. ஓகே, ஃபுட் கிராப்ஸ். வாட் ஆர் த கிராப்ஸ் ஆர் க்ரோயிங் இன் இந்தியா? Due to its large population, India
Indian agriculture is largely dominated by the food crops. Largely dominated by the food crops. First one, rice. Rice is an indigenous crop. Rice is an indigenous crop. India is the second largest producer of rice in the world after China. சைனாவுக்கு அடுத்து செகண்ட் பிளேஸில் இருக்கக்கூடியது இந்தியா. செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் வேர்ல்டு. நெக்ஸ்ட்டு, it is mainly a tropical crop growing mainly with mean temperature of 24 degree Celsius and annual rainfall of 150 centimeter. Annual rainfall of 150 centimeter. Deep fertile clayey and loamy soil. ஸோ நெற்பயிருக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ஒரு லோமி சாயில் தேவை. அடுத்து களிமண் கலந்த லோமி சாயில். தென் and suited well for rice cultivation. It also needs a abundant supply of cheap water. அதிகப்படியான வாட்டர் தேவைப்படும். அதற்கடுத்து பேடி கல்டிவேஷன் அப்படின்னு பார்க்குறோம். இந்த பேடி கல்டிவேஷனில் 3 seasons ஆஃப் பேடி, இது ஒரு 2 மார்க் கொஷின். காரிப் சீசன், ராபி சீசன் அண்ட் ஜெட் சீசன். காரிப் சீசன் அப்படின்றது ஜூன் டு செப்டம்பர் மந்த். ராபி சீசன் அப்படின்றது அக்டோபர் டு மார்ச். அண்ட் ஜெட் சீசன் ஏப்ரல் டு ஜூன். ஸோ என்னென்ன கிராப்ஸ் வந்து விளையுது அப்படின்னா, நார்த்தன் ஸ்டேட்டில் இந்த காரிப் சீசனில் ரைஸ், காட்டன், பஜ்ரா, மெய்ஸ், ஜோவார், டர். These crops are growing in the Kharif season. அடுத்து சதர்ன் ஸ்டேட்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரைஸ், ராகி, மெய்ஸ், ஜோவர், கிரவுண்ட்நட் இதெல்லாமே விளையுது. அடுத்து ரபி சீசனில் சதர்ன் ஸ்டேட்ஸில் வந்துட்டு பீட், கிராம், ராப்சீட்ஸ், மஸ்டார்ட், பார்லி இதெல்லாமே விளையுது. அடுத்து சதர்ன் ஸ்டேட்ஸில் இந்த ரபி சீசனில் rice, maize, ragi, groundnut and jowar. These crops are growing there. Then what are the crops growing in the Z season அப்படின்றது vegetable, fruits, fodder. அடுத்து southern stateல பார்த்தோம் rice, vegetables and fodder. These are growing in these areas. Okay, next. Okay, rice in India. Rice in India is grown in 3 ways. 1. Broadcasting, plucking or drilling, transplanting. So broadcasting அப்படின்றது due to increased use of high yield variety. High yield, HYV, high, அதாவது அதிக விளைச்சலை கொடுக்கக்கூடிய தரமான விதைகள். CR தான் 2205, AR தான் 306, CRR 45 etc. இதெல்லாம் அதிக விளைச்சலை கொடுக்கக்கூடிய சீட்ஸ். மெனி ஆஃப் த இண்டிஜீனியஸ் வெரைட்டிஸ் வேர் டிஸப்பியர்டு. இதில் இருக்கக்கூடிய வெரைட்டிஸ் வந்து காணாமல் போய்விட்டது. In 2016, the first 10 leading rice producing states are வெஸ்ட் பெங்கால். இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸு வெஸ்ட் பெங்கால், உத்தரப்பிரதேஷ், பஞ்சாப், தமிழ்நாடு, ஆந்திர பிரதேஷ், பீகார், சத்தீஸ்கர், ஒடிசா, அஸ்ஸாம் அண்ட் ஹரியானா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரைஸ் க்ரோயிங் ஏரியா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இன் இந்தியா வெஸ்ட் பெங்கால். அதிகள மேப்பில் கேட்கலாம். ரைஸ் க்ரோயிங் ஏரியா வெஸ்ட் பெங்கால். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபுட் கிராப். ரைஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபுட் கிராப்.